جاری و ساری ہے۔ آج 5 محرم شریف کو مدنی مذاکرہ ہوا جس میں ملک بھر سے آئے ہوئے عاشقان رسول نے شرکت کی۔ آئیے ان میں سے چند کے تاثرات سنتے ہیں۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے بہت زیادہ دلی سکون بھی ملا ہے، تو میں نے دیکھا ہے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ ایسے لگا کہ جیسے مدینے کی گلیاں ہوں اور اس طرح لوگ ہوں اور عبادت کر رہے ہوں، تو بہت زیادہ یعنی کہ مجھے اچھا لگا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، تو ایک دفعہ فیضان مدینہ آ کر ضرور وزٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سے وہ بے چینی، وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ مدینہ شریف تو ہم ہر سال جاتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ آج یہاں پر آ کر بالکل عکس مدینہ لگا ہے۔ سب سے بڑی چیز میں نے یہاں پہ دیکھی ڈسپلن۔ جتنا یہ رش ہے، جتنا یہ ان کا ورک ہو رہا ہے، یہ اس کا عملاً ثبوت ہے کہ یہ جو ہے نا کام اچھا چلا رہے ہیں، اور جناب اس کا جو دعوت فکر کی جو طریقہ کار ہے۔ میں لاہور کی ینگ جنریشن کو یہی کہوں گا کہ فیضان مدینہ آئیں اور مدنی مذاکرہ دیکھیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ مدنی مذاکرے جو بھی محرم کے خصوصاً جو جاری ہیں، اس میں صحابہ کے بارے میں، اہل بیت، ان کے بارے میں جو ہے بتایا جاتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں جو ہے نا ہمیں ڈیلی مسائل کا جواب ملتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں مختلف مسائل ہیں، جیسے جنریشن گیپ آ رہا ہے، جیسے اے آئی کا دور آج کل چل رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو اس حوالے سے دعوت اسلامی نے جو بہترین کام کیا، یہ جو حمزہ کے کارٹونز آئے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ سیکھنے کے لرننگ پروسیس ہے۔ اس سے صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ جو بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں نا، وہ سمجھاتے ایسے ہیں کہ ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں ایزیلی۔ آج امیر اہل سنت نے مسجد میں ٹھہرنے کے آداب بتائے ہیں، مسجد میں بات کرنے کے آداب بتائے ہیں، قافلوں کے متعلق بتایا ہے، بچوں کے متعلق بتایا ہے۔ حضرت صاحب نے اور نگران شورا نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ پیرنٹس کو جو ہے نا اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی ان کے ساتھ رکھنی چاہیے تاکہ گیپ نہ آئے، اور انہیں دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ اٹیچ رکھیں۔ مدنی مذاکرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم یہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں اور اس کی ہم دعوت کو عام کرتے رہیں۔ قوت القلوب، اس کی دونوں جلدیں انشاءاللہ مکمل پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ فیضان مدینہ میں آئیں اور یہاں پہ نا درس حاصل کریں، یہاں کا ماحول دیکھیں، کیونکہ ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا خربوزہ کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، تو انسان نا یہاں متاثر ہوتا ہے۔ نیت کی ہے میں نے ہر ماہ 3 دن کے لیے قافلے میں جاؤں گا، اور زیادہ سے زیادہ 12 دن کے بھی لیے انشاءاللہ نیت ہے ہر ماہ 3 دن کا قافلہ، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی انشاءاللہ یہاں پہ حاضر ہوں گا 12 اسلام بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ ہفتہ بار اجتماع میں انشاءاللہ شرکت کریں گے، اور آئندہ جو قافلے میں اس میں بھی انشاءاللہ 3 دن کا یا 12 دن کا قافلے میں شرکت کریں۔ پوری نیت ہے کہ 5 نمازیں ادا کریں گے اور ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی مدنی مذاکرے میں موجود حاضرین، آپ نے سنے مدنی مذاکرے میں آنے والے عاشقان رسول کے تاثرات۔ اگر آپ بھی علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، محرم شریف کے مدنی مذاکروں میں ضرور تشریف لائیے۔ آئیے شامل ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں۔ کس زبان سے ہو بیان، چلیں اوپر چل کر بیٹھتے ہیں کھلی فضا میں۔ لفٹ اعظم کا وزن برداشت کر لے گی؟ ایسا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ انکل آپ تھوڑا آگے ہوں گے؟ کیوں؟ میں نے کیا لفٹ کو پکڑ رکھا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ ارے لفٹ کا بٹن بھی دبانا ہوتا ہے۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ ظاہر ہے شان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद में सादत पाएं इअ्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत के लिए मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नियत की, आप मुअतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे इअ्तिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल इअ्तिकाफ खत्म हो जाएगा। मस्जिद नियतें भी बढ़ा लें। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक इन सलातो सलाम तक शरीक रहूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है, आप सवालत कीजिए। 1448 हिजरी के मुहर्रम शरीफ की आज छठी शब है। इस मुनासबत से ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 3 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 6, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे अर्ज़ की कि रब तआला फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं ये पूछना चाह रहा था, मकान अगर गिरवी रहना हो तो वो क्या सूद है या जायज है? साथ में किराया दे दें 2-3 हज़ार रुपये। गिरवी लेना तो जायज है ना। ये आगे उनका के साथ में किराया भी दे दें 2-3 हज़ार। अच्छा, साथ में किराया भी, ये किराया तो फिर इसमें नहीं होता ना। अब बता दीजिए। जी, असल मसला ये है कि गिरवी रखाना तो ये तो सुन्नत से साबित है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी गिरवी रखने का, रहन रखने का तज़किरा मौजूद है। तो लेकिन इस कोई भी चीज़ जो गिरवी रखी जाती है, रहन के तौर पे रखी जाती है, तो उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि जिसने कर्ज़ दिया है उसका कर्ज़ महफूज है। यानी कल को अगर मकरूज़ जो है जिसने कर्ज़ लिया है वो इसको ये रकम वापस नहीं करता, तो जो चीज़ रखी गई है उसके ज़रिए से वो अपना कर्ज़ ले सकता है। ये असल मकसूद होता है। अब इस पर जो इस गिरवी रखने पर जो तरह तरह के फ़ायदे उठाए जाएंगे, तो चूँकि ये कर्ज़ के बदले में ये चीज़ इसे मिली है, अब ये फ़ायदा उठाएगा तो ये कर्ज़ के ज़रिए फ़ायदा उठाएगा। और हदीस पाक में फरमाया कि कुल्लु कर्दिन जर्र मनफ़िअतन फ़हुव रिबा, कि जो भी कर्ज़ नफ़ा लेकर आएगा वो सूद है। तो इसलिए ये जो गिरवी रखी हुई चीज़ पर फ़ायदा उठाएंगे तो ये सूद के ज़ुमरे के अंदर आएगा। इस तरह गिरवी पर किराया भी लेंगे तो सूद में शुमार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे प्यारे अमीर अल सुन्नत अब्दुल माजिद बोलना लाहौर तो। मेरा आबाई गाँव एबटाबाद मानसेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दा मदनी माहौल लाहौरी दावत इस्लामी दे मोल दे नाल वबस्ता होया। अल्लाह पाक मेरे तमाम जिम्मेदारान नूं बरकतां ता फरमावे। इन्हां दी शफकतां साडे ते बड़ियां माशाअल्लाह, बड़ी तरबियत साडी कर देन। प्यारे अमीर अल सुन्नत, एक गल पूछनी है कि जिहड़ी हदीस मुबारका आई है सूरह मुल्क के हवाले दे नाल कि सूरह मुल्क पढ़ो ते ये फजीलत मिलदी है। अगर असी सुनने आ नेक अमाल दे विच भी है, अज तुसी सूरह मुल्क की तिलावत कीती है या सुनी है, तो असी सुनने आ तो क्या सुनने दी भी वो भी फजीलत है या उस फजीलत पाण वास्ते इलादा फिर सूरह मुल्क की तिलावत करनी पैसी? ये तुसी सवाल दा जवाब दे छोड़ो। अल्लाह तुसां बरकतां ता फरमावे। अल्लाह पाक असां खूब नेक अमाल करने दी तौफीक अता फरमावे। मेरे
ابو جان واسطے بخشش کی دعا کر چھوڑنا. جزاک اللہ. سورہ ملک منجیہ مانعہ حدیثوں میں یہ فضائل جڑے آئے تو پڑھن دے فضائل ہے کہ جڑا مسلمان سورہ ملک پڑھے تو سورہ ملک او دے واسطے قبر دا عذاب روکن والی ہے. سورہ ملک اونوں عذاب تو نجات دلاون والی ہے. یہ پڑھن دے فضائل ہیں، سنن دے فضائل اے نہیں ہے. تو جڑا بندہ جڑا سائیں بھائی سورہ ملک سنے تو او دا یہ ثواب نہیں کہہ سکتے، البتہ سنن دا اپنا ثواب ہے وہ موجود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام رمیز اتاری ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ اسلامی بھائی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، پہلے سے یہ طے نہیں ہوتا کہ کھانے کا بل کون دے گا، تو پھر ایسی صورت میں کون کھانے کا مالک ہوگا؟ اور اگر کھانا بچ جاتا ہے تو پھر وہ بچا ہوا کھانا کون لے کر جائے گا؟ ارشاد فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ. یہ تو بتا نہیں پیمنٹ کون کرے گا، یہ تذکرہ نہیں کیا ہے. ہاں کیونکہ وہ پیمنٹ کرنے کے تعلق سے جو ہم پہلے کہا کرتے تھے منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. کھانا تو سب نے ہے کیا مزے لے لے کر، اب وہ آگے کون بڑھے. تو اب یہ جو بچ گیا وہ کس کا؟ عمومی تو عرف کو ہی اس کو دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کھانے کے لیے جاتے ہیں تو سبھی پیمنٹ کرتے ہیں، یا ایک دو پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ یہ پیمنٹ کریں گے، یا ایک کوئی کیا کر لیتا ہے اس کا. تو اگر ایک ہی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہی اس کا مالک ہے جو بچے گا، اور اگر مل کے کرتے ہیں تو سبھی کا اس کے اندر حصہ ہوگا. اب وہ چاہیں تو کسی ایک کو دے سکتے ہیں، اور عام طور پہ ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ کسی ایک کو دے دیتے ہیں. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں میں ایک دوست نمایاں ہوتا ہے، اس کی چھاپ ہوتی کہ یہ پارٹی ہے، پھر تو پیمنٹ اسی کے کھاتے میں آتا ہے، کوئی بڑھتا ہی نہیں کہ یہ دے دے گا، اور وہ بھی اپنا بھرم رکھنے کے لیے بعضوں کا پیمنٹ کر ہی دیتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے مالدار ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندہ مال لیتا ہے وہاں کر کے، دیتا ہے آ کر کے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ دل گردہ سب اس کا تائید کرتا ہو کہ تو دے دے. تو ڈر ڈر کے یا مروت میں جھجک کر وہ بیچارہ ہو سکتا ہے پیمنٹ کرے. نہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ وہ دل سے بھی دیتے ہوں گے. کسی کا ظاہر ہے اسکیننگ مشین تو ہے نہیں اپنے پاس کہ اس کا دل دیکھ لے، لیکن یہ کہ ہونا یہ چاہیے کسی ایک پر بوجھ نہ ہو، کہ مال والا بھی ہے، اس کو مال سے محبت ہے جبھی تو یہ جمع کیے جا رہا ہے. تو یہ اس کو خرچ کرنا ضروری نہیں ہے کہ گوارا ہو. جمع ہونے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کم از کم جھوٹی تو نہیں، مطلب سچی سچی آفر تو کرے کہ کرے نہ پڑھ دے تو کیا تو دے دے آج یار میری طرف سے، یا مل جل کر کچھ کریں. بلکہ یہ تو ایک بات تو ایسے ہوتا ہے کہ کھائیں گے، تنکا اٹھائیں گے، ٹوتھ پک، باہر نکل جائیں گے. وہ جب پیمنٹ ویمنٹ کا کیا ہوا، پیسے دے دیے، بتاتے تو صحیح یار. تو وہ پارسل میں بھی اسی کو پکڑا دیں گے، وہ ہم تجھے جانتے ہیں، یہ بچہ ہوا ہے نا، یہ بھی تو ہی لے جا، تو ہی تو زیادہ حقدار ہے. نہیں دیتے. مطلب لوگوں اسلامی بھائیوں کو، دوستوں کو آپس میں اب یہی میرا خیال ہے کہ ان کو نصیحت کریں کہ خودداری کیا ہوتی ہے. آپس میں بیٹھ کر کھانا، کر مل کر کھانا بھی ہے تو اب کسی کے پیسے پر نہ کسی کے مال پر اور کسی کے بل پر ہی بندہ نظر رکھ کر خود ہی چلا جائے، وہ کھائے پیے اور اپنی مرضی سے منگائے، اور کبھی بھی اس کا ذہن ہی نہیں ہے کہ میں بھی کبھی زندگی میں کھلاؤں گا، میں بھی دوں گا. خوشی کے موقع پر بھی نہیں کھلاتے یار، ایسے ایسے لوگ ہیں. اس سے اپنا امپریشن خراب پڑتا ہے، امیج خراب پڑتا ہے دوسروں پر کہ یار یہ کھاؤ پیو ہے، اثر اچھا نہیں پڑتا. اس لیے وہ پہلے سے وہ ترکیب بنا لی جائے، دیکھو سب مل جل کر پیمنٹ کریں گے. تو یوں مطلب اب کوئی کمزور ہو جیسے، اور اس سے تھوڑے پیسے سب نے مل کے کہا چلو تم اتنے دے دو، کوئی بات نہیں، وہ الگ صورت ہے.
لیکن یہ کہ مل جل کر کرنے میں اپنی عزت ہے اور وقار ہے اپنا، ورنہ کوئی بھر تو دے گا لیکن اپنا وقار مجروح ہوگا. ہاں کوئی مطلب ایسا بڑا آدمی بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ سیٹ اور ملازم ہے، دو ملازم ہے، سیٹ ہے، اب وہ سیٹ نے پیمنٹ کر دیا تو وہ صحیح ہے، وہ چلے، اس میں امپریشن نہ ہو، امپریشن کا ویسا خاص مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن فرینڈ سرکل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، دوستوں میں، جو آپ کو عرض کیا گیا کہ اپنی خودداری اور یہ سب اپنی عزت وقار سب بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو بچ گیا وہ اگر کسی نے ایک نے پیمنٹ کیا تو یہ اس کا، ورنہ سب نے مل کر پیسے نکالے تو سب کا، یا جو آپس میں طے کر لیں کہ یہ اس کو دے دو یا یہ لے جائے. بلکہ بارہ ایسا ہوتا ہے چھوڑ کے ہی چلے جاتے، اٹھاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اکثر اٹھاتے نہیں ہیں اسے، یار اس کو لے کر کہاں پھریں گے، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کے ساتھ کیا انداز ہوتا ہے چھوڑنے کے بعد یہ اللہ بہتر جانے. تو دوبارہ لے کے اپنی عزت بھی سنبھالنی چاہیے کہ جہاں عزت خراب ہوتی ہو تو وہاں پیمنٹ اپنی بھی آگے بڑھ کے دینی ہوگی، یا جو بھی مل جل کر کوئی سی ترکیب کریں کہ آپ کی عزت پر حرف نہ آئے. آپ جیسے کہ وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلت میں ڈالے، اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے. اور لوگ سارے پھر بولیں گے کھاؤ پیو ہے، مطلب ہی ہے، جیب میں ہاتھ بھی ڈالتا تو خالی ہاتھ یوں ہلاتا ہے، اندر نکالتا نہیں ہے. تو ایسا کوئی امپریشن اپنا خراب نہ ڈالا جائے. اللہ پاک کے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. ان کے مال پر نظر مت رکھو، ان کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، بے پرواہ ہو جاؤ، یہ تو لوگ تم سے محبت کریں گے. ورنہ واقعی دوسرے کا مال کھاتے رہیں گے نا، بھلے وہ دل سے کھلا رہا ہے، یوں لگتا ہے اپنے کو واری واری جا رہا ہے لگتا ہے، لیکن ایک کا تو عزت کا کونا اس کے دل میں ٹوٹ جائے گا. ہمارے لیے یہ امکانات ہیں، محبت میں کمی آئے گی. ہم بس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین قناعت اپنا کر اپنی خودداری پر آنچ نہ آنے دیتے. جیسے کہ امام خلیل نحوی علیہ رحمت اللہ الکوی کے بارے میں منقول ہے کہ حکیم وقت نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس قاصد یعنی میسنجر بھیجا، تو آپ نے خشک روٹی نکالی اور قاصد کو دکھائی، جو نمائندہ تھا، میسنجر تھا، اس کو دکھائی اور فرمایا جب تک یہ روٹی کا ٹکڑا میسر ہے، میرے پاس ہے، مجھے حکیم وقت یعنی گورنر جو ہے اس کے یعنی سلیمان بن عبد الملک سے کوئی حاجت نہیں. یعنی میں گورنر کے بچوں کو پڑھا کر کوئی مال کھینچنا نہیں چاہتا، مال لینا نہیں چاہتا. تو یہ قناعت پسند بزرگان دین اب یہ تو مزاروں میں ہیں یا کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے. اب تو جو کچھ ماحول ہے آپ کے سامنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام سید محمد ظفر حسن گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر انسان کی ٹانگوں میں تکلیف ہو، وہ نیچے بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا وہ چارپائی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. اگر وہ سجدے پر قادر نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جب اس کے لیے جائز ہو گیا ہے، اب چارپائی پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. پڑھنا اشارے سے، ویسے تو نفلیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. چارپائی پر سجدے کی سہولت ایسی ہے کہ وہ پیشانی جو ہے وہ ٹک جائے گی. عام طور پہ چارپائی کی رسیوں پر تو یہ ہو نہیں سکتا. تو اگر کوئی سی سہولت ہے، کوئی سی چیز بچھی ہے موٹی سی، تو وہ شرط پوری ہو جاتی ہے سجدہ کرنے کی، تو بیٹھ کر نفلیں تو ویسے ہی پڑھ سکتا ہے. رکوع سجود جو کرتے ہیں بیٹھ کر نماز جو عام طور پہ پڑھتے ہیں، اشارے سے پڑھنے والا کرسی پر بھی پڑھ سکتا ہے، پلنگ پر بھی پڑھ سکتا ہے، زمین پر بیٹھ کر پڑھے، کھڑے کھڑے بھی اشارے سے پڑھ سکتا ہے. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, नमाज में समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद रब्बाना लकल हम्द कहना है या रब्बाना वलकल हम्द कहना है? हमारी इस्लाह फरमा दे, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए बेहिसाब बख्शिश के दुआ फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये ज़्यादा बेहतर है, और रब्बना वलकल हम्द कहें ये भी बेहतर है, और रब्बना लकल हम्द कहें तो ये भी जायज़ है। मगर बेहतर की तरतीब 3-4 है ना, तो ठीक है। हाँ, रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द ये सबसे बेहतर, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द ये सेकंड, और रब्बना वलकल हम्द ये थर्ड, तीसरी पोजीशन, और रब्बना लकल हम्द ये चौथी। लेकिन अवाम में जमात जब होती है और बाज़ औक़ात पीछे तकबीर कोई देता है तो वो रब्बना लकल हम्द का रवाज है। इसमें आप अगर अल्लाहुम्मा और ये पढ़ेंगे ना तो लोग हो सकता है कि कंफ्यूज होंगे, ये कौन आ गया नया तरीका लेकर। तो इसलिए अवाम में जो भी राइज हो ना उसी को हमें अदा करना चाहिए, जबकि शरन कोई कबात ना हो उसमें। फजीलत छूटती है तो कोई बात नहीं, अवाम का दिल रखना भी तो फजीलत का काम है ना, उसको तशवीश में नहीं डालना है। फरमाने मौला अली शेर खुदा, गुनाहों की नहुसत से इबादत में सुस्ती और रिस्क में तंगी आती है। या अल्लाह करम फरमा। आमीन। आज 1448 हिजरी के मुहर्रम शरीफ की छठी रात है और मेरी बहू हाफिजा उम्मे उसैद की चौथी बरसी है। इस सिलसिले में कुछ इसाले सवाब का एहतमाम किया है। आपसे भी दरखास्त है कि कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़कर मेरी बहू को इसाले सवाब फरमा दीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि इसाले सवाब की नीयत से सब मिलकर कह दें सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद हंजरा रजा अत्वारी है। मेरा प्यारे बाबा जान से ये सवाल है कि प्यारे बाबा जान, कभी कभार ऐसा होता है कि जब जमात हो रही हो तो पहली सफ में कुछ छोटे बच्चे जो कि नाबालिग होते हैं, जिन्हें नमाज का नहीं पता होता, वो आकर खड़े हो जाते हैं। और कोई नमाजी अगर लेट आए तो फिर वो ऐसा करते हैं कि उन बच्चों को साइड पे कर देते हैं और खुद उनकी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? उनसे अगर पूछा जाए तो उनके पास फिर ये जवाब होता है कि वो बच्चे तो छोटे थे, उन्हें क्या पता नमाज का, तो इससे अच्छा हम खुद ही अपनी सफ को पूरा कर लेते हैं, यानी उन बच्चों को साइड पे कर देते हैं। तो इस हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए और मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए मदीने की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। याकुम माशाअल्लाह। ये बच्चों का मसला जो है ना वो ये है कि जैसे कि ऐसे बच्चे मस्जिद में मौजूद हैं कि जो नमाज पढ़ना जानते हैं, तो जब मर्दों की सफ़ें बनेगी तो इनकी सफ़ पीछे बनेगी। अच्छा, अब सफ़ें बनते हुए सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा जो नमाज जिसको आती है, तो वो एक है, तो वो सफ़ में कहीं भी खड़ा हो सकता है, पहली सफ़ में भी खड़ा हो सकता है। इसको हटाने वाला, इसका दिल दुखाने वाला ये दुरुस्त नहीं कर रहा। और एक से ज़्यादा बच्चे भी अगर इस तरह के जिनकी नमाज दुरुस्त है तो वो खड़े हो भी गए तो गुनाह नहीं है, 2-3 खड़े हो गए गुनाह नहीं है, कि ये मकरूह तंज़ीही है, नापसंदीदा है। लेकिन इनको हटाने की खींच कर जो खींचते ना, ये बड़ा गलत करते हैं। इससे बच्चे का दिल दुखेगा, टूटेगा, इसको मसले भी पता नहीं होते, बड़ों को नहीं पता तो बच्चों को बेचारों का क्या कहना, समझे? तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, बाकी ऐसे बच्चे कि जिनको नमाज नहीं आती है, तो वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अगर कहीं भी सफ़ में खड़ा होगा सफ़ कता हो जाएगी, टूट जाएगी, और सफ़ कता करना ये हराम है। लेकिन इस बच्चे को गुनाह नहीं मिलेगा। अब ये जिसको पता है कि ये नमाज नहीं जानता, उसको चाहिए कि बेला फुसला कर इसको पीछे भेज दे, इसका मसला ही है। लेकिन बाद बड़े बूढ़े जो ना बहुत सख्ती करते हैं। मैं कभी कभी अपना वाकया बयान करता हूँ इबरत के लिए। मैं भी छोटा था जब, लेकिन मस्जिद से मोहब्बत थी
تو ہمارے یہاں بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی 12ویں شریف کو جشن ولادت کے موقع پر، تو میں پہنچ جاتا تھا وہاں. تو ایک بار وہی کہ ظہر کے وقت ختم ہو جاتا تھا یہ محفل کا سلسلہ، صبح سے وہ شروع ہوتا تھا. تو اب ظہر کی اذان ہوئی، اس ظہر کی اذان سے پہلے یا اذان کے بعد صلاۃ السلام ہوتا تھا، اور صلاۃ السلام کے بعد، یہ 12 ربیع الاول شریف کی بات کر رہا ہوں، صلاۃ السلام ہوتا تھا. یہ بادامی مسجد ہماری محلے میں اولڈ سٹی ایریا کراچی میں، تو وہاں صلاۃ السلام ہوا اور پھر یہ کہ ظہر کی اذان ہوئی ہوگی. تو اب صفیں بننی شروع ہوئی. صلاۃ السلام کے وقت تو صفیں نہیں ہوتی، لوگ گول کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب میں بھی پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، مجھے کیا پتا کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. تو ایک بزرگ تھے سفید ریش، انہوں نے میری ماں پکڑی ہے چل کر کے مجھے جو یہ پیچھے کیا نا، یہ سب دل پر ایمان سے چوٹ لگی ہے صاحب مجھے دل دکھا ہے میرا. کہ پھر میں نے 100 بار ان کو معاف کیا اس بزرگ کو. اب تو کبھی کہ وہ فوت ہو چکے ہوں گے، سفید ریش بوڑھے تھے بیچارے، اللہ غری کے رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، میری بھی. لیکن مجھے خدا کی قسم دل بہت دکھا اور میرے رب نے مجھے سنبھالا. اب دیکھو نا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بعضوں میں کوئی چھپے ہوئے جوہر ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. میرے میں ایک جوہر تھا کہ میں بندے جمع کر لیتا ہوں، الحمدللہ یہ آپ کے سامنے. تو یہ جوہر اگر ڈسٹرب ہو جاتا اور میں بزن ہو کر مسجد چھوڑ دیتا تو شاید ڈاکوؤں کی ٹیم بنا لیتا، کوئی اور پارٹی بنا لیتا جو سبوتاز کر دیتی ملک کو یا دنیا میں تہلکہ مچا دیتی. جوہر ہوتا ہے ایک، تو یہ اللہ نے مجھے سنبھالا، اس کے حبیب نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میں مسجد چھوڑ کے بھاگا نہیں. دل بہت ٹوٹا تھا مگر میں بھاگا نہیں، بس میں نے مسجد کو پکڑ کے رکھا. تو آج اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے سامنے میں دین کی بات کرنے کے سعادت پا رہا ہوں الحمدللہ. اس لیے وہ کون بچہ آگے بن کر کیا بنے گا کچھ پتہ نہیں چلتا. بچہ یا بڑا، کسی کا بھی دل دکھانا یا ناک اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرنا یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. یہ بڑے بڑے جو ڈاکو ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے بعض اوقات ہسٹری ہوتی ہے ان کی. ایک ڈاکو کو پھانسی کی سزا ہوئی، ڈکیتیاں بہت ماری، قتل و غارت گری کی، بندے مارے، اب وہ پھانسی کی سزا ہوئی. تو پھر جب پھانسی کا اس کا قریب آیا وقت، تو اس کو کہا گیا کہ اپنی آخری خواہش مجھے میری ماں سے ملوا دو. تو یہ سر ماں سے ملنے کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ماں بیٹے روئیں گے دھوئیں گے تھوڑا، مطلب خیر یہ ماں کو اس کی لایا گیا. اب اس نے جیسے ہی ماں کو دیکھا تو اس پہ جھپٹا، ماں کو نوچنے لگا. پولیس نے کھینچ لیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بدتمیزی ماں کے ساتھ. اور یہ آخری وقت میں بولا یہ ماں مجھے پھانسی کے پھندے پر یہ پہنچانے والی یہ ہے. میں چھوٹا تھا جب میں نے پینسل چرائی اسکول میں، ماں ہنستی رہی. میں نے بولا ماں یہ چرا کے لائے ہوں، ماں ہنستی رہی. مجھے منع نہیں کیا کہ تم نے یہ کیا کیا. تو اس طرح میں نے چھوٹی موٹی اسکول میں کاپیاں چرانا یہ تو میرے کو ماں نے کبھی مجھے روکا نہیں، مجھے سمجھانے کہ بیٹے یہ غلط کام ہے. میں سمجھتا رہا کہ تو میں نے کوئی بہادری کے کام کیے ہیں کہ یہ چیزیں چرا کے لا رہا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا کر میں تھوڑا یوں، پھر میں نے ڈاکوؤں کی ٹیم بن گئی میری، میں ڈکیتیاں کرنے لگا، بندے مارنے لگا. آخر کار بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو میں پکڑا گیا. اور آج پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہوں تو اس ماں کی وجہ سے. یہ مجھے کسی نے واقعہ بتایا تھا، خدا جانے سچا ہے نہیں ہے، لیکن واقعی بعض اوقات پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں. بالکل ہلکا پھلکا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ آگے چل کر وہ خود کچھ بن جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اچھا کر دے اور مسلمانوں کو دل دکھانے سے بچائے، کسی کو تکلیف نہ دیں. ہم بس سب کو راحتیں پہنچاتے رہیں. کسی کو تکلیف دیں گے، ہماری ایک مسکراہٹ کسی کی نسلیں بدل سکتی ہے، اور ہماری ایک روکھاپن کسی کی نسلوں کو برباد کر سکتا ہے. یہ حقیقت میں جیسے کہ اب یہاں جو لوگ جمع ہیں، اس میں ایسے بھی کئی ہوں گے جو فرسٹ ٹائم آئے ہوں گے، شیوڈ ہوں گے، ہے نا، بالکل فرسٹ ٹائم، اور یہ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے. اب اس کو کسی نے یوں مارا تو کسی نے ہٹا دیا. یہ ہو سکتا ہے کہ بدزن ہو کر آگے جا کر کچھ کا کچھ کر ڈالے، خدا نخواستہ، یہ امکان ہوتا ہے. اور اگر کسی نے اس کو مسکرا کر
देखा, प्यार किया, माशाअल्लाह तेरो बड़े अच्छा है, नमाज की पाबंदी करनी है, इस तरह इनफिरादी कोशिश की, हो सकता है कि वो सही हो जाए और लाइन पे आ जाए, बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए। और जब जब खुद बन जाएगा तो अपनी औलाद को भी वैसा ही बनाना चाहेगा। ये यूँ इसकी नस्लें सही हो सकती हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप नए लोगों से मिलते हैं या सिर्फ अपने जो खास खास दोस्त हैं उनकी ही गैदरिंग में मस्त रहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो याद से थोड़ी, मैं जब से दावत इस्लामी बनी है मैं तब से समझाता रहता हूँ कि मिलें, लोगों से मिलें, जो करीब लाए। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताया था कि मैं पहली बार जब इज्तिमा में आया तो जिस तरह जलसा मुंतशिर होता है तो इज्तिमा मुंतशिर हुआ, मैं हो गया चलो। मैं जाने लगा तो एक अनजाना इस्लामी भाई, वो यूं मुबल्लिग होगा ना, पक्का होगा, उसके लिए अनजाना था, एक इस्लामी भाई मतलब मेरे पास खुद आया, मुझे सलाम किया और बड़े मोहब्बत से मिला और मेरे हाल अहवाल पूछा और मुझे जैसे ऐसा लगा कि ये मुझे बहुत पहले से जानता है, हालांकि इस्लामी भाई जानते नहीं थे। तो इसकी मोहब्बत की वजह से मुझे बड़ा मज़ा आया। उसने मुझे दावत वगैरह दी, आते रहना वगैरह, इनफिरादी कोशिश। तो मैं बोला कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो आना चाहिए। तो मैं दोबारा आया और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावत इस्लामी में जम गया और फिर ये दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के पहले निगरान बन गए। आपके सामने इनके तो मतलब एक से कलाम आप सुनते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मुस्कुराहट, एक तवज्जो किसी की तकदीर बदल सकती है, किसी की नस्लें संवार सकती है। और एक हमारी बेरुखी किसी को बेचारे को मतलब कहीं पहुंचा सकती है, फिर उसकी नस्लें भी खराब हो सकती हैं। इसलिए सबसे मिला करें, अच्छी तरह मिला करें, रूखापन नहीं, डांट झाड़ झपट कुछ भी नहीं, मोहब्बत प्यार आप बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। आप देखो ये आपकी दावत इस्लामी इतनी तरक्की करेगी, ये उम्मत इतनी तरक्की करेगी और अल्लाह के हुक्म से मस्जिद ऐसी आबाद होंगी कि कलेजा ठंडा हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों को ज़ाय होने से बचाएं, अल्लाह ने चाहा तो ज़ाय होने से बच जाएंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं शहजादा हुजूर से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। आज मरूमा उम्मे उसैद तारिया की बरसी है, अल्लाह इनको गरी के रहमत करे, करवट करवट जन्नत की बहार अता फरमाए। 6 मुहर्रम शरीफ इनका उर्स मुबारक है। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर कोई ऐसा वाक़या आपके पेश नज़र अभी याद हो कि जो बयान आप कर सकें जिससे आज इस वक्त हालात में कोई सुनने वाली इस्लामी बहन उनकी इस आदत को लेकर अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकती हो, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी से पहले हो, कोई ऐसी एक आदत या चंद एक ऐसी खूबियाँ कि जिनके बारे में, क्योंकि आप शोहर हैं, शोहर जिस तरह बीवी शोहर से इतनी जल्दी मुतासिर नहीं होती तो शोहर भी बीवी से इतनी जल्दी मुतासिर नहीं होता, वो ख़ास खूबियाँ होती हैं जो मुतासिर करती हैं। आपके जहन में कोई ऐसी खूबी इनके इस्बत, क्योंकि कोई हमारा मशवरा तो हुआ नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि आज इनका जिक्र भी हो जाए और इससे उम्मत को कोई फ़ायदा पहुँच सकता हो तो लिया जाए। ये जब बीमार हुई थी तो अब चूँकि इनके लिए जो इनका मरज़ था इसमें इनको झटके लगते थे, अब इनके लिए वज़ू करना ये दुश्वार होता था। अब ये इनका है कि मसला तो मैं वज़ू कैसे करूं। अब ये क्या करती थी कि ये ज़ोहर का वज़ू करती, उसी से इनको फिर असर भी अदा करनी है, मगरिब भी अदा करनी है और इशा भी अदा करनी है। इसके बाद इन्होंने पानी वगैरह जो खाना पीना है वो फिर करना है। अब देखिए फजर में और ज़ोहर में तो इतना वक्त होता है जिसमें मसला नहीं होता था। फजर का वज़ू क्या है, वो नमाज़ पढ़ी हुई सो गई, तो ज़ोहर का इनका ये मामूल होता था, ज़ोहर से लेकर इशा तक यही। अच्छा, फिर जब ये कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ना, क्या कहते हैं, नमाज़ पढ़ना बंद हुई, अब बैठ कर नमाज़ पढ़ना। अब हम सफ़र पे जा रहे हैं और जैसे नमाज का वक्त हो ना, मुझे कहना गाड़ी रोक दो बस, मैं वरना अपनी नमाज़ अदा कर लूँ। मैं अब मैं कहीं भी हूँ, मैं गाड़ी में रोकनी पड़े तो गाड़ी रोके, नमाज़ पढ़े, फिर फारिग आज़ाद। उसी तरह रमज़ान शरीफ में रोज़े बीमारी की हालत में जब तक ये होश में रहीं तो इनके रोज़ों का तो वही कि अब चूँकि इनको तो खिलाना पिलाना पड़ता था। तो एक बार हम आ रहे थे तो अब बिल्कुल वक्त बिल्कुल कम था और थे भी रोज़े गर्मियों के। हम थे उस वक्त भेरा शरीफ की तरफ सर्विस एरिया पे, तो वहाँ पे इनको फिर चाय वगैरह पिलाई और पानी वगैरह पिया और माशाल्लाह रखा रोज़ा। तो यूँ बस ये माशाल्लाह इनके रोज़े वगैरह रहते थे, नफल रोज़े अलग, बीमारी की हालत में भी, मगर कब ये जब तक ये होश में थी, हाँ तब तक। फिर जब हालत यानी हालत इत्ता में थी उस वक्त भी हम, फिर जब बिल्कुल ये हालत इत्ता से भी जब डाउन हुई ना हालत, जब हालत इत्ता और हालत
जुनून की हद तक जब आती तो फिर सर अलग मामला होता था। क्या होता है हालत इता? हालत इता वो नाबालिग समझदार बच्चे का हुक्म, जहनी कैफियत ऐसी ज़हनी जाती है कैफियत, जी हाँ, कि जो मतलब है कि ना पागल ना नापागल, जी, मातूतुल अक्ल भी बोलते हैं इसको, मातू। तो उस कैफियत में ये होती थी। तो जब ये होने लगी, जहनी मरीज़ा थी ये, तो यानी अब जब मातूतुल अक्ल हुई तो ये कैफियत इनकी आई। हालत इता बोलते हैं इसको। हालत इता दिमाग की ऐसी कैफियत होती है कि जिसमें ये फुल समझदार नहीं रहती, यानी इसकी अक्ल समझो कम हो जाती है। और इसका हुक्म जो वो शरीयत में नाबालिग समझदार बच्चे का हुक्म, इसके अहकाम, इसकी चीज़ जैसे हम नहीं ले सकते, इसकी जो मिल्क की है ना, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, ये अहकाम फिर ये जो बच्चे के अहकाम होते हैं, ये बालिग ना समझदार नाबालिग के उसमें आई है। और पाकी नापाकी का फिर भी बहुत ख्याल रखती थी, आप ही बताते थे मुझे। बिल्कुल। और यूं इनकी बातों से लगता है वो कमाल की खातून थी, हाफिजा भी थी, आखिर तक तिलावत। और आप शायद बता दें अच्छा तो होश में इनको, हाँ इनको याद था कुरान शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको गरी के रहमत करे। अकायद के हवाले से भी बहुत मजबूत थी, सुन्निया पक्की थी। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। चलें ऊपर चलकर बैठते हैं खुली फजा में। लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सकता। घबराने की बात नहीं है, लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट आजम का वजन बर्दाश्त कर लेगी? अरे कुछ नहीं होगा, दुआ पढ़ लें। हमजा 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 हमजा। चलें भाई, जब सवारी या लिफ्ट वगैरह पर चढ़ें तो दुआ पढ़ लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से हम हादिसात से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। हमजा 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 आया दीन। अरे माशाअल्लाह, हम खैर से पहुंच गए। अरे हम तो अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही मौजूद हैं। आओ बच्चों अंदर आ जाओ। आया दीन की बातें लेके हमजा आ। मैंने तो पहले ही कहा था लिफ्ट आजम का वजन बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लिफ्ट का बटन भी दबाना होता है। दादा जान, आप लोग कौन से फ्लोर पर जा रहे हैं? टॉप फ्लोर पर। आज खुली फजा में बैठेंगे, कुदरत के नजारे करेंगे। वाओ, मजा आएगा। हमजा रजा, 6ठी मंजिल का बटन दबा देना। 6th फ्लोर। जी दादा जान। हाँ बेटा, जल्दी से ऊपर ले जाओ, घबराहट हो रही है। जी अंकल, आप थोड़ा आगे होंगे? नहीं नहीं, मैं दरवाजे के पास ही खड़ा रहूंगा। अरे हटोगे नहीं तो लिफ्ट ऊपर कैसे जाएगी? क्यों, मैंने क्या लिफ्ट को पकड़ रखा है? अरे आपके पीछे लिफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। अच्छा अच्छा, आ जाओ बेटा आ जाओ। देखो बच्चों, दुआएं लेके हमजा आया। हमजा जब भी चढ़ाई पर चढ़ें तो अल्लाह अकबर कहना, और जब चढ़ाई से नीचे आएं तो सुबहान अल्लाह कहना सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमजा 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 आया दीन की बातें लेके हमजा आया। देखो बच्चों, एक बात का ख्याल करना बच्चों, किसी के घर में झांकना नहीं। जी दादा जान। हैदर रजा साहब, एक कंफ्यूजन है। अगर आप गौर करें तो आप में एक नहीं बहुत कंफ्यूजन है। अरे भाई, आप दोनों को पता नहीं क्या मसला है। आज मैं आप दोनों की शिकायत अमीर अहले सुन्नत से करता हूँ। अरे नहीं हैदर रजा साहब, आजम से बस थोड़ी तफरीह कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, हमारा तो चलता ही रहता है। मुसलमानों के पहले खलीफा आशिक अकबर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती होने की खुशखबरी पाने के बावजूद अपनी जबान के इस्तेमाल में बहुत एहतियात फरमाया करते थे। मनकूल है कि आप रदियल्लाहु अन्हु गुफ्तगू से बचने के लिए
अपने मुबारक मुंह में पत्थर रख लिया करते थे ताकि गैर जरूरी बात करने का मौका ना मिले। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि बोलने से पहले सोचना, झूठ, गीबत, चुगली और फजूल गुफ्तगू से बचना बहुत जरूरी है। इंसान के 80% गुनाह उसकी जबान ही की वजह से होते हैं। क्या कह रहे हैं हैदर रजा साहब? अरे भाई, आप लोग भी तो कुछ बोलिए। हैदर रजा साहब, आजकल के तो यही टॉपिक होते हैं जिनसे आप मना कर रहे हैं। क्या बोलें, कुछ समझ ही नहीं पड़ रही। क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत? एक आम आदमी गुनाहों से बचते हुए इतनी मोहतात गुफ्तगू कैसे कर सकता है? अल्लाह अकबर। आपके इस खाके में कई टॉपिक हैं। शुरू से अगर चलें तो वो नाम तो पता नहीं उसका कुछ है कि नहीं है। आजम साहब हैं एक, तो दूसरे जो हैं जो इनको टॉर्चर करते रहते हैं, तो उन्होंने मतलब कहा कि आपका वज़न लिफ्ट बर्दाश्त कर सकेगी, तो ये तंज। तो इस तरह वो आजम साहब ने कहा चलता रहता है, ये बाद में कहा तो ये बाद होगा चलता रहता है, हमारी चलती है, जिसका मजाक उड़ाता है ना वो कहता है, लेकिन वो झेप मिटाने के लिए कह रहा होता है, शर्म छुपाने के लिए कह रहा होता है अपनी। अंदर से किसी को मजा आता नहीं है कि उसका मजाक उड़ाया जाए, इसलिए वो इस तरह के, समझो इस खाके में हमको सिखाया जा रहा है कि ये इस तरह आप लोगों ने करना नहीं है। कोई वजनदार हो तो उसको वजन के मुताबिक टोन नहीं करना, अगर कोई दुबला पतला है तो उसको उसकी कमजोरी या कम वजनी का उसके मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है ना। इस तरह कोई भी उसमें अगर फॉल्ट है, खामी है, लंबा है, ठिकना है, तो उस हिसाब से उसके ताल्लुक से कोई भी दिलादार गुफ्तगू नहीं करनी। और फिर वो माशाल्लाह कहा कि छत के बाहर किसी के घर में झांकना नहीं। ये बेहतरीन मदनी फूल है कि बाज़ औक़ात मकान ऊंचा होता है तो नीचे के जो मकानात होते हैं ना अतराफ में, उनमें देखो तो नज़र पड़ेगी तो बेपर्दगी या कुछ भी हो सकता है, इसलिए मतलब नीचे झांकने में एहतियात करनी है। कोई भी मकान अपना ऊंचा है, या हमारी बालकोनी है, दूसरा नीचे का मकान है, तो उसमें नज़र पड़ती है हमारी इमारत ऊंची है, प्लाजा ऊंचा है, हमारा मकान, तो जहाँ से भी किसी के घर में नज़र पड़ती हो तो एहतियात ज़रूरी है कि हमारी उस घर में नज़र ना पड़े। क्या मजीद आगे बढ़कर वो गुफ्तगू के ताल्लुक से बड़े प्यारे मदनी फूल हैदर रजा ने दिए, बहुत प्यारे मदनी फूल दिए कि अगर इस पर अमल हो जाए तो दुनिया का नक्शा बदल जाए। अच्छा, और वो आजम साहब वगैरह ने ये कहा कि हमको तो समझ ही नहीं आती, हम क्या बात करें। ये बात ये भी ऐसा ही है कि वाकई समझ आती नहीं है कि क्या बात करें। तो जब समझ ना आए कि क्या बात करें तो अल्लाह तौफीक दे तो खामोश रहे। कि चुप रहना जो है ये फजूल बात करने से बेहतर है, और अच्छा बोलना ये चुप रहने से बेहतर है। तो यूं देख ले कि अपनी बात को कि वो ना पहले तोलो बाद में बोलो। तो अगर हम ये तोलना सीख जाएं तो कई मसाइल हमारे हल हो जाएं, मतलब माशरा जो है ये बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, बोलने की वजह से फसाद। मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि 80% गुनाह जबान से होते हैं। तो एक अंदाज आई है कि बहुत सारे गुनाह होते हैं जबान से। किसी की गाली दी, किसी का दिल दुखा, लड़वा दिया आपस में, घर के घर उजाड़ देते हैं जबान के जरिए। गिबतें, चुगलियाँ, झूठ, तोहमत, अफवाहें उड़ाना, और ये क्या क्या लोग जबान के जरिए कर रहे होते हैं। तो इस तरह मतलब है कि जबान की एहतियात की जाए कि जो फजूल बात जो है, फजूल बात वैसे जायज़ है, लेकिन एक एक लफ्ज़ का क़यामत के दिन उसका हिसाब है। गुनाह भरी बात तो फिर गुनाह है, तो गुनाह भरी बात और फजूल बात में फ़र्क हर एक कर नहीं पाता। तो फजूल बात से भी बचे ताकि गुनाहों की बात
में ना जा पड़े। ये अगर कोशिश की जाए तो मुमकिन तो है, जाहिर है मुश्किल। इसमें अगर ज़्यादातर बगैर ज़रूरत गैदरिंग में ना रहना, हाँ जहाँ नेकी की दावत देनी है, इनफरादी कोशिश करनी है, काफिले में सफ़र करना है, मैं तो अपने ज़बान बोलूँगा अपने माहौल की, तो ऐसे दीन के काम करने, दर्स देने, बयान करने, तो वो तो ज़रा वहाँ बोलने की ज़रूरत है, अच्छा बोल रहा है बंदा। लेकिन बाद में जो गपशप लगाने की जो बैठकें जमती है ना, ये मंडलियाँ रोडों पे, फुटपाथों पर या होटलों में जाकर बैठ जाते हैं और गपशप लड़ा रहे होते हैं। बात तो ऐसे होते हैं कि किसी की गली से गुजरेंगे, वहाँ खड़े हो गए, बातें करते करते हाँ 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 करके कह के बुलंद कर रहे हैं और लोगों की नींदें खराब कर रहे हैं। ऐसे भी होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। तो ये सब गलत तरीके हैं, ये ना हो। अगर गैदरिंग ना हो फालतू, तो दुरूद शरीफ पढ़ने का मौका मिलेगा, जिक्र व अज़कार करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल अगर चुप रहे, कुछ भी नहीं किया, और गफलत की खामोशी है, जिक्र बिलकल्ब भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर रहा और खामोश है, तब भी कम से कम ये कि बोलने की बुराई से बचा हुआ है। अगर ये गफलत की खामोशी भी ना चाहिए, अच्छी यादें हों, मदीने की याद हो या मौत की याद हो, आखिरत का तस्वुर हो, अच्छे अच्छे तस्वुरात करता रहे। तो बहरहाल ये कि ये जहन में रखे कि हम जो भी बोलते हैं तो वो लिखा जाता है। अल्लाह पाक बोलने से पाक है, उसने निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारे लिए लिखने वाले दो फरिश्ते मुकर्रर की किरामन कातिबिन, एक नेकी लिखता है, एक बदी लिखता है, तो लिखते हैं। तो हदीस पाक में, कुरान करीम में मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। वो जबान से कोई बात नहीं निकालता मगर ये कि एक मुआफिज फरिश्ता उसके पास तैयार बैठा होता है। तफसीर सिरातुल जिनान। तफसीर सिरातुल जिनान, मा यल्फिज़ु मिन कौल, यानी जो बात वो जबान से निकालता है, यानी बंदा जो बात जबान से निकालता है उसे लिखने के लिए एक मुहाफिज फरिश्ता उसके पास तैयार होता है, खा वो बंदा कहीं भी हो। तो यूं मतलब ये कि ये सब लिखा जाता है। हजरत सैयदना ईसा रुहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत सरापा अज़मत में लोगों ने अर्ज किया, कोई ऐसा अमल बताइए कि जिससे जन्नत मिले। इरशाद फरमाया, कभी बोलो मत। अर्ज की ये तो नहीं हो सकता। फरमाया, अच्छी बात के सिवा जबान से कुछ मत निकालो। अक्सर मेरे होठों पे रहे जिक्र मदीना, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफ्ल मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह चीज किसे करार देते हैं? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक पकड़ कर इरशाद फरमाया, इसे। काश बुखारी शरीफ की हदीस से पाक हमारे जहन और दिमाग में रासिक हो जाए, इसमें यह भी है जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या चुप रहे। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। लाहौर से स्पेशल ट्रेन फैज़ान सहाबा अहले बैत
کے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں، ملتان ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن، بلوچستان ڈویژن، کراچی کے ڈسٹرکٹ صدر، گارڈن اور ناظم آباد کے اسلامی بھائی بھی ہیں، اور آج کچھ ڈپارٹمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، شعبہ رابطہ بالعلماء، شعبہ رابطہ برائے تاجران، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پروفیشنل ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ فرمانے غوث پاک، بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت قریب آ چکی ہوتی ہے۔ مدنی مذاکرے میں الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے۔ تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کو والد یا شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے، اس نمبر پر آپ اپنے بچوں کے نام، عمر، ایڈریس وغیرہ بھیج دیں تو آپ کے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا۔ جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی طالب ہو سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہم موضوع لے کر آئے ہیں، اور وہ اہم موضوع کیا ہے؟ وہ ہے تیز رفتار ڈرائیونگ۔ قوانین پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ تیز رفتاری کر رہے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ قوانین پہ عمل کرتے ہوئے تیز رفتاری کیسے ہوگی؟ اگر ہے نا ایک فاسٹ ٹریک پہ لکھا ہوا ہے کہ حد رفتار 80 کلومیٹر، ٹھیک ہے نا، یہاں پر اور آپ وہاں پہ 120 کلومیٹر چلیں، یہاں پر تو کہیں لکھا ہوا ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ مینشن ہوتا ہے اور کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتا۔ جہاں نہیں لکھا ہوا ہے وہاں تیز رفتاری کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ پھر جہاں لکھا ہوا ہے بھائی مجھے ایمرجنسی ہے، مجھے جلدی آنا ہے تو میں تیز جا رہا ہوں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے اگر میرے نصیب میں ایکسیڈنٹ ہونا لکھا ہوا ہے تو وہ تو ہو کر رہے گا۔ اچھا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں جلدی اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اس چکر میں رکا رہوں کہ نہیں مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا، تو پھر میں بھی سب کے ساتھ وہیں کھڑا رہوں گا۔ بھائی مجھے جلدی پہنچنا ہے اپنی منزل پہ تو میں نکل کر جاؤں گا، مجھے کٹنگ کرنی پڑے، کٹ مارنا پڑے، یا مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں نکل جاؤں گا۔ مجھے بائک چلانے آتی ہے، گاڑی بھی بہت اچھی چلانے آتی ہے، تو میں نکل جاتا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب جو یہ تیز رفتاری میں اتنے تیز رفتار ہیں
کہ یہ بولے جا رہے ہیں تیز رفتاری، مطلب گاڑی بھی تیز چلانی ہے ان کو، بائک بھی تیز چلانی ہے اور بولنا بھی تیز تیز ہے. مجھے نہیں بولنے دے رہے. چلیں خیر بولیں. بھائی شہزاد بھائی آپ کچھ بھی بولیں، تیز رفتاری بہت ضروری ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ضروری مثال کے طور پہ کہ اب وہ مجھے پہنچنا تھا کہیں پہ، میں نے ٹائم لیا ہوا تھا میٹنگ کے لیے کہ میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، اب وہ ٹریفک جیم ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے اب میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو اب مجبوری ہے نا، مجھے غصہ بھی آ رہا ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، مجھے پہنچنا ہے، میں نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، اب میری وہاں پر مس کمٹمنٹ ہو رہی ہے کہ میں نے بول دیا تھا میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، ٹریفک کی وجہ سے میں 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، تو کچھ بھی کر کے مجھے تیز رفتار کر کے مجھے نکلنا پڑے گا. بھائی میرے سر پہ بنی ہوئی ہے، مجھے ایک چیک اٹھانا ہے کہیں سے، مجھے کسی بھی قسم کا کوئی کام ہے تو میں نکلوں گا تیز رفتاری کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 90% لوگ تو کرتے ہیں، لوگ بولنے کے لیے بولتے ہیں کہ بیٹا آہستہ چلائیں اور ایسے کریں اور یہ کریں، لیکن جب وہ سر پہ آتی ہے تو سارے نکل رہے ہوتے ہیں. پھر وہ نکلنے کے چکر میں نا کبھی کبھی خدا نہ خواستہ وہ نکل جاتا ہے، سمجھ رہے وہ تو پھر دیکھیں میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا اگر لکھا ہوا ہے جانا ہے تو پھر وہ جانا ہے. 120 کلومیٹر کی رفتار سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اچانک سے کوئی چیز یا کوئی انسان یا کوئی جانور سامنے آ جاتا ہے، ایک دم سے رک جائے گی کیا؟ لیکن اگر میں 120 پہ ہوں تو پھر میں روڈ کو دیکھ کے ہی چلا رہا ہوں نا. میں گلی میں تو 120 پہ ویسے بھی نہیں جا سکتا، میں ہائی وے پہ ہوں، میں مین روڈ پر ہوں، تبھی تو میں 120 پہ گیا ہوں. اور اگر اللہ نہ کرے، دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا اگر کچھ ہونا لکھا ہوا ہے تو وہ ہوگا. آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں، آپ یہ نہیں سوچیں کہ یار میں گاڑی سلو سلو چلاؤں، پھر جو رستہ آپ کا آدھے گھنٹے کا ہے وہ آپ 1 گھنٹے میں طے کریں گے. ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے کہ نا تقدیر تو ہے لیکن تدبیر بھی ہے، تدبیر بھی اختیار کرنی ہے. تقدیر تو ہے تو تدبیر کہاں جائے تو گی؟ تدبیر تو پھر آپ 50 کی اسپیڈ پہ چلائیں، اگر پھر وہ اس پہ بھی گر جائیں گے آپ. یہ شرائط اور یہ نا اس چکر میں نا اپنی جان اور دوسرے کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے. بلال بھائی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز. شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ کون صحیح کون غلط، یا کون غلط کون صحیح؟ یہ فرضی خاکہ ہے. اس میں میں ایک پرانا واقعہ سوچ رہا تھا کہ جیسے یہ انہوں نے کہا نا کہ میں اچھی چلانا جانتا ہوں، اس پر ایک ماہر اسلامی بھائی آتے تھے ہمارے یہاں، جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا تو واقعی وہ بہت تیز، اور جن کے بارے میں سنا تھا کہ بہت ماہر تھے، نام وغیرہ مجھے یاد ہے، ان کا فیس بھی یاد ہے. اور ایک بار وہ جیسے ٹرک چل رہا ہے اور وہ اسکوٹر پر کسی کے پیچھے بیچنے کا کرتا بھی انہوں نے دکھایا، سمجھے، دونوں اسکوٹر بھی جا رہی ہے، وہ جانتے تھے، بہت ماہر تھے، وہ چلتی ٹرک سے چلتی اسکوٹر پر بیٹھنے کے لیے ماری چھلانگ، اور اسکوٹر نشانہ خطا ہوا اور یہ بھائی دنیا سے چلے گئے. اللہ مغفرت کریں گے. تو یہ زیادہ ہوشیاری اچھی نہیں ہوتی ہے نا. اور قرآن کریم کا حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو اپنے ہاتھوں. تو اب جیسے کہ تیز رفتاری ضروری ہے، جو قسمت میں ہوگا ہو جائے گا، تو اس آیت مبارکہ بھی تو خلاف ورزی ہو رہی ہے نا. تو اچھا پھر یہ کہ تقدیر میں جو لکھا وہ ہوگا، ہے نا. ابھی ٹھیک ہے تو آپ جاب سے ریزائن کر دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، جو پہنچنا ہوگا گھر آپ کو مل جایا کرے گا. مکان کی چھت ہٹا دو، اگر وہ بارش آنی ہوگی تو آئے گی، نہیں تو اطراف میں برسے گی، آپ پر نہیں گرے گی. نہ دھوپ آئے گی، تقدیر میں ہوگا تو ہی دھوپ آئے گی. تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑو، دکان کھلی چھوڑ دو، جو تقدیر میں ہوگا ہوتا رہے گا. تو اس طرح کوئی کرتا نہیں ہے، خالی بعض اوقات باتیں بناتے ہیں. تو اس لیے تقدیر اصل قسمت جو ہے اس کی قسمیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک قسم ایسی ہے کہ بالکل وہ اٹل، بعد میں کچھ یعنی میں عرض کرتا ہوں، جیسے قرآن کریم پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. سورۃ الجنان جلد 5 صفحہ 431 پر
जो कुछ किसी भी लिखा है कि जो कुछ किसी भी आदमी के लिए मुकद्दर किया गया है, अच्छा या बुरा, नेक बख्ती या बदबख्ती, वो उसको इस तरह लाजिम है और हर वक्त इस तरह उसके साथ रहेगी। जैसे गले का हार, कि आदमी जहाँ जाता है वो साथ रहता है, कभी जुदा नहीं होता। हज़रत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हर इंसान के गले में उसकी सआदत या शकावत यानी बदबख्ती का नविश्ता यानी लिखा हुआ डाल दिया जाता है। फिर जब क़यामत के दिन आएगा तो आदमी का नामा अमाल खोल कर उसके सामने रख दिया जाएगा। सियासता यानी सही तरीन अहादीस मुबारका की मशहूर 6 किताबें, इनमें से एक किताब तिरमिज़ी शरीफ में है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकदीर को दुआ ही बदल सकती है और नेकी ही से उम्र बढ़ती है। ये हदीस आपने सुनी। तो तिरमिज़ी हदीस नंबर 2146। तो ए आशिकान रसूल, दुआ अल्लाह पाक की मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती, बल्कि उसकी मर्जी के मुवाफिक करती है। और दुआ के नतीजे में खुदावंद कुद्दूस ही रहमत फरमाता है। यूं ही अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों का मामला है कि उनकी दुआओं से अल्लाह ताला तकदीर बदल देता और बलाएं टाल देता है। इसकी एक मिसाल आपको हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत बाबरकत में एक खूबरू हसीन दूल्हा ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। हज़रत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम वहीं मौजूद थे। आपने पूछा, ए दाऊद, क्या आप इसे जानते? फरमाया, जी हाँ, ये मोमिन नौजवान मुझसे मोहब्बत करता है, इसकी आज ही शादी हुई है, इसने मुझसे मुलाकात किए बगैर अपनी दुल्हन के पास जाना गवारा ना किया, लिहाजा मिलने आया है। हज़रत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए दाऊद, इस दूल्हे की उम्र सिर्फ 6 दिन बाकी रह गई है। ये सुनकर हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम रंजीदा हो गए। इस वाक़े को 7 माह गुजर गए मगर वो नौजवान फौत न हुआ। इस दौरान मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हाजिर हुए तो हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, वो नौजवान तो अभी तक जिंदा है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने जवाबन अर्ज किया, जब मैंने 6 दिन के बाद उसकी रूह कब्ज करनी चाहिए तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मेरे बंदे को छोड़ दो। क्योंकि जब भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास से होकर बाहर निकला और उसने एक मोहताज फकीर को पाया तो उसको अपनी ज़कात दे दी। उस मोहताज ने खुश होकर उसको दराजी उम्र बिल खैर और जन्नत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाए जाने की दुआ से नवाजा। लंबी उम्र, आफियत वाली, खैर वाली और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनने की दुआ दी। तो मैंने वो दुआ कबूल फरमा ली और मैंने इसके लिए उन 6 दिन को 60 साल लिख दिया और मजीद 10 साल बढ़ा दिए और उसके लिए जन्नत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पड़ोस लिख दिया है। लिहाजा तुम ये 70 साला मुद्दत पूरी होने से कबल इसकी रूह कब्ज मत करना। हवाला कुर्रतुल उयून मार रौदुल फाइक, सफ़ा 398। तो यूं राय खुदा में सदका देने से भी उम्र बढ़ती है और भी हदीस है इसकी। तो सिले रहमी करने से, रिश्तेदार के साथ उसने सलूक करने से भी उम्र बढ़ती है। बूढ़ा अगर कोई मुसलमान है उसका एहतराम करे, उसकी खिदमत करे, ताजीम करे उसकी, तो इससे भी हदीस पाक में डायरेक्ट उम्र का तस्करा नहीं है कि जो ऐसा करेगा अल्लाह पाक उसके बुढ़ापे में उसके लिए खिदमत करने वाले मुकर्रर करेगा। इस पर मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह
शरह में लिखा है कि ये इशारा इस तरफ कि इस आदमी की उम्र बड़ी होगी, बूढ़ा होगा जब भी तो लोग खिदमत करने के लिए उसकी या कोई खिदमत करेगा ना। बुढ़ापे की इशारत है कि बड़ा होगा, उम्र बढ़ेगी, बूढ़े की खिदमत करने वाले की उम्र भी बढ़ती है। भाई ये सब काम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो इस तरह कई ऐसे आमाल हैं जिनसे उम्र में बरकत होती है। तो ये तकदीर की बातें चली थी। तो दरअसल वो तकदीर की 3 किस्में हैं। एक तो है मुबरम हकीकी, जो किसी दुआ या अमल से नहीं बदल सकती। नंबर 2 तकदीर मुअल्लक, मुशाबा व मुबरम, यानी सोफ़े मलाइका में भी नहीं लिखा होता है, फरिश्तों के पास भी ये लिखा हुआ नहीं होता कि ये किस दुआ या किस अमल से बदलेगी। अलबत्ता ख़वास से अकाबिर, यानी बड़े बुजुर्गों की उस तक रिसाई होती है। नेक बंदे और बड़े जो औलिया होते हैं, औलिया में भी दर्जे होते हैं, तो उनकी पहुंच उस तक होती है। इसी के मुतालिक हदीस पाक में दुआ क़ज़ाए मुबरम को टाल देती है। हवाला कंजुल उम्माल जिल्द 1 सफ़ा 28। नंबर 3 तकदीर मुअल्लक महज, ये किस्म सूफ़ मलाइका ने, मलाइका के सफ़े जो होते हैं इनके पास, उनमें लिखी होती है कि किस दुआ या अमल से ये तकदीर बदल सकती है। उस तक अक्सर औलिया की रसाई होती है, पहुंच होती है। इनकी दुआ से इनकी हिम्मत, इन तवज्जो से टल जाती है। बाहर शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 12 हिस्सा 1 मकतबतुल मदीना, फिर अल मुअतमदुल मुस्तनद या हज़रत किताब है, सफ़ा नंबर 54। बारगाह रिसालत में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करते हैं, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। शरह कलाम रज़ा, यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस्मत में चाहे कितनी ही उलझने और परेशानियां लिखी हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस लुत्फ़ व करम की एक सीधी नजर फरमा दीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम तकदीर की सारी गुत्थियां खुल और पेचीदगियां हल हो जाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये तकदीर को समझने के लिए एक आसान सी मिसाल, इस शैतानी वसवसे पर हरगिज ध्यान ना दिया जाए कि हम अब मुकद्दर के हाथों लाचार हैं, हमारा अपना कोई कसूर ही नहीं, बस हम हर वो बुरा भला काम करने के पाबंद हैं जो लिख दिया गया। हालांकि हरगिज ऐसा नहीं, बल्कि जो जैसा करने वाला था उसे अल्लाह पाक ने अपने इल्म से जाना और उसके लिए वैसा लिखा। उसके जानने और लिखने ने किसी को मजबूर नहीं किया। इस बात को बिल्कुल आम फहम मिसाल से समझने की कोशिश फरमाइए। जैसे कि आजकल कानून के मुताबिक ग़िज़ा और दवाओं वगैरह के पैकेट जो होते हैं, इन पे इंतहाई तारीख यानी एक्सपायर डेट लिखी होती है। बच्चा भी ये बात समझ सकता है, कंपनी वालों को चूंकि तजर्बा होता है कि ये चीज़ फलां तारीख तक खराब हो जाएगी, इसलिए लिख देते हैं। यकीनन कंपनी के एक्सपायर डेट लिखने से उस चीज़ को खराब होने पर मजबूर नहीं किया, उस लिखने ने मजबूर नहीं किया खराब होने पर। अगर वो ना लिखते तब भी उस चीज को अपनी मुद्दत पर खराब होना ही था। अच्छा, बाद लोग तकदीर पर बहस करते हैं, इनको मालूमात तो होती नहीं है, और कुछ का कुछ, जैसे अभी ये डिस्कस वन साइड हो रही थी, जो तकदीर में होगा हो जाएगा, हो कर रहेगा, तो दीवार में सर मारो, तकदीर में होगा तो फट जाएगा, वरना दीवार फट जाएगी, ट्राई कर लेना। तो बाहर शरीयत में कज़ा व कदर यानी तकदीर के मसाइल आम अक्लों में नहीं आ सकते। इनमें ज्यादा गौर व फिक्र करना सबब हलाकत है, तबाही का सबब है। बुरा काम करके तकदीर की तरफ निस्बत करना
और मशीयत इलाही के हवाले करना बहुत बुरी बात है, बल्कि हुक्म ये है कि जो अच्छा काम करे उसे मिन जानी बिल्ला यानी अल्लाह पाक की तरफ से कहे, और जो बुराई सरजद हो उसको शामत नफ्स तस्वुर करे, अपनी बदामाली तस्वुर करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक बार इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के रोने की आवाज खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कानों में पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि इसको मत रुलाया करो क्योंकि इसके रोने से मुझे दिली सदमा होता है। अशकाने सहाबा और अहले बैत इमाम हसन और हुसैन अल्लाह पाक की बारगाह में बहुत मकबूल थे और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन दोनों शहजादों से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। उन दोनों शहजादों से मोहब्बत करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में लेकर जाएगी मोहब्बत हुसैन की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जुनैद तो बहुत अच्छे मुबल्लिग बन रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, मैंने जो हदीस पाक बयान की तो वो हदीस के अल्फाज में और उसका शराब पेश करता हूँ। मैंने जो ज़बानी कहा था उसको निकाल कर, अगरचे मुरादी माना तो बन जाते थे वो, लेकिन बेहतर ये कि ये मैं जो बोलूँगा ना अब ये उसकी जगह ये एडजस्ट करना है इंशाअल्लाह करीम। हदीस पाक में जो नौजवान बूढ़े आदमी की इज्जत करता है, अल्लाह पाक बुढ़ापे में उसकी इज्जत के लिए किसी को मुकर्रर कर देता है। हवाला तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2029। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस हदीस पाक में लंबी उम्र की खुशखबरी है और इससे मालूम होता है कि बूढ़ों की इज्जत करने की तौफीक उसी शख्स को मिलती है जिसके लिए अल्लाह पाक ने लंबी उम्र का फैसला फरमा दिया है। हवाला इह्याउल उलूम जिल्द 2 सफ़ा 711 और मिरआतुल मनाजी में मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत फरमाते हैं, यानी जो शख्स बूढ़े मुसलमान का सिर्फ इसलिए एहतराम करे कि इसकी उम्र ज्यादा है, इसकी इबादत मुझसे ज्यादा है, यह मुझसे पुराने इस्लाम वाला है, तो इंशाअल्लाह ये इस्लाम में मुझसे पुराना है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में वो देख लेगा कि इसके बुढ़ापे के वक्त लोग इसका एहतराम करेंगे। इस वादे में फरमाया गया कि ऐसा आदमी दराज उम्र भी पाएगा, लंबी उम्र भी पाएगा, दुनिया में माल ऐश इज्जत भी इससे मिलेगी, आखिरत का अजर इसके अलावा है। खुद इस हदीस पाक के रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। देख लो कि इनकी उम्र 103 साल हुई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र कितनी ज्यादा हुई? 103 साल। इनकी जिंदगी में इनकी औलाद की तादाद 100 हो गई, यानी औलाद और औलाद की औलाद। एक मखलूक ने इनसे अहादीस रिवायात की, जहाँ पहुँच जाते थे लोग उनकी ज़ियारत के लिए जमा हो जाते थे। ये हज़रत अनस की शान बयान कर रहे हैं। तो ये है उस हदीस पाक का ज़ुहूर और इस वादा नबवी की जीती जागती तस्वीर व तफसीर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली।
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیاز باکس والے مدنی پھول انشاءاللہ. نیاز کے خواہش مند عاشقان رسول کے لیے چند شرائط. 6 ماہ سے ہر ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت ہو، یا پچھلے 12 ماہ میں ہر ماہ کم از کم 3 دن قافلے میں سفر کیا ہو، یا پچھلے سال میں کم از کم 112 مدنی مذاکرے دیکھے یا سنے ہوں. ٹوٹل قریباً 175 مدنی مذاکرے لائیو ہوئے تھے. یا 8، 9، 10 محرم شریف کے قافلے کے لیے کم از کم 26 اسلامی بھائی تیار کر چکے ہوں، یا کم از کم 313 ہفتہ وار رسائل پڑھ یا سن لیے ہوں، یا 5 نمازوں کی اذان کا جواب دیتے ہوئے کم از کم 3 ماہ ہو گئے ہوں، یا دعوت اسلامی کے مخصوص 12 دینی کاموں میں سے کم از کم 7 دینی کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے ہوں. جن کو ذیقعد شریف، ذوالحج شریف اور محرم شریف میں نیاز مل چکی ہو، وہ دوبارہ نیاز کا ٹوکن نہ لیں. ان شرائط میں سے کسی پر بھی عمل ہو تو جب آپ خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے میلاد ہال میں داخل ہوں گے تو وہاں پر آپ کو اس نیاز باکس کا ٹوکن دیا جائے گا. آج بھی انشاءاللہ الکریم خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. ابھی مدنی مذاکرے کے بعد وقفہ آرام ہوگا. قریباً 3 بجے آپ کو جگایا جائے گا اور قریباً 3:30 بجے تہجد کی نماز ادا کی جائے گی. دعائے تہجد بھی ہوگی. خوش نصیب اسلامی بھائی سحری کی سعادت حاصل کریں گے جو کل روزہ رکھیں گے. اور ماشاءاللہ محرم الحرام میں نفل روزوں کی جو ہے وہ ترغیب بھی ہے. جو 10 روزے رکھے تو وہ بیسٹ کی کیٹیگری میں آئے گا، جو 5 روزے رکھے تو وہ بیٹر کی کیٹیگری میں آئے گا، اور جو کم از کم 2 روزے رکھے تو وہ گڈ کی کیٹیگری میں آئے گا. اور نفل روزوں کے تو بے شمار فضائل ہیں کہ حدیث پاک میں جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے 1 نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا. تو نفل روزے بھی رکھیں اور انشاءاللہ الکریم پھر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور وقت مناسب پر خصوصی مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی. امیر اہل سنت سے آپ سوالات کر سکیں گے. امیر اہل سنت آپ کو جوابات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ کل جو انہوں نے الحمدللہ ترغیب دلائی تھی سولر کے حوالے سے، تو میں نے بھی 1 یونٹ کی نیت کی تھی. تو کیا وہ میں نیت جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کی ساری امت کی طرف سے اصلاح ثواب کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے اکثر جو ہے نا وہ کبھی کبھار جو اعلانات ہوتے تھے نا ڈونیشن کے حوالے سے، یا تو میرے دل میں آتا تھا کہ یار میں کاش میں بھی اتنا کروں. میں بھی بڑے بڑے لوگ جو اعلانات کرتے تھے، تو کل جو اعلان ہوا اس میں بھی لوگوں کے ذمہ میں یہ خیال ہو گیا بیچار ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے اسلامی بھائی جو سنتے ہیں کہ کاش یار ہم بھی کچھ کرتے. تو کیا میں یہ نیت کر سکتا ہوں کہ جو یہ نیت کرتے ہوں یا ان کی طرف سے میں جو ہے یہ ایصال ثواب کر دوں؟ میرے ماں باپ کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دی. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اب اس میں نیت کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو فرض نفل ہر نیکی کا ثواب اس سال کیا جا سکتا ہے. تو بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت کے ایصال ثواب کی نیت سے بھی جو آپ فرما رہے ہیں وہ کے بی بولتے اصطلاح کے وی اور کل کے وی کر رہے تھے. تو وہ 1 KV جو 1.25 لاکھ رقم بنتی ہے سولر سسٹم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو بن رہا ہے اس کے تعلق سے. اور اگر یہ رقم اتنی زیادہ ہو، ہے تو 12 کروڑ تقریباً خرچہ، اگر اتنی زیادہ ہو گئی تو پھر دیگر ہمارے فیضان مدینہ وغیرہ ہیں ان میں بھی سولر سسٹم تو سب جگہ کرنا ہے. نیت تو ہے انشاءاللہ.
अल्लाह मदद करे, मददगार पैदा करे तो फिर उनमें काम आ जाएगी। तो फिलहाल ये कि हम फैज़ान मदीना से चले हैं, अल्लाह करे जल्दी हो जाइए। तो इसके लिए ये इन्होंने तो 1.25 लाख है 1 KV। जो हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह पाक इनको भी बरकत दे, जो सोच रहे हैं और जो दिल जलता है कि मैं पैसे होते तो मैं भी हिस्सा लेता, ये माशाल्लाह उनके भी हमदर्द हैं कि उनको भी इसका सवाब मिल जाए। इस सवाब होगा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और फिर भी अपने क्योंकि देने में अपने नफ्स पर भी थोड़ा गिरा गुजरता है ना, तो अपने पल्ले से भी देना चाहिए। वो सवाब जो मिलता है वो भी कबूल करे ना करे अपने इख्तियार में नहीं है, तो अपने नामा अमल में जमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इरशाद हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं। कल मदनी नाज़रीन से जो सवालात किए गए थे, ये सवालात शुरू से लेकर अब तक मदनी मुज़ाकरे में जो हमने गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। जो कल नाज़रीन से सवालात किए गए थे, आइए इसकी कुरानंदाज़ी देखते हैं। 20 जून 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह अन्हो का नाम किसने रखा? जवाब, हजरत मौला अली रदी अल्लाह अन्हो ने। सवाल नंबर 2, करबला में इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हो के लश्कर का अलम बरदार यानी झंडा उठाने वाली हस्ती का नाम बताइए। जवाब, हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह अन्हो। सवाल नंबर 3, मछली का शिकार करना तो हलाल है, लेकिन ये बताइए कि शिकार खेलना यानी तफरीहन शिकार करना कैसा है? जवाब, हराम है। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद उसामा बारखान बलोचिस्तान पाकिस्तान, मोहम्मद अब्दुल समद अत्तारी मियावाली पंजाब पाकिस्तान, अनवर अत्तारी कहानानो लाहौर पंजाब पाकिस्तान, मोहम्मद हसन महमूद टंडोलियार सिंध पाकिस्तान, मोहम्मद जैन औरंगी टाउन कराची, मोहम्मद इकराम अत्तारी G11 इस्लामाबाद पाकिस्तान, ओवैस रजा हजरो अटक पंजाब पाकिस्तान। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम: मोहम्मद इकराम अत्तारी G11 इस्लामाबाद पाकिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदरी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद हाजरीन, अब दुआ मांगी जाएगी। तमाम आशिकान रसूल दुआ में शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। या रब्बुल मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और हाज़रीन और नाज़रीन की तरफ से मुझे ईसाले सवाब की गई नेकियों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बे करीम, ये सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शायर निशान अता फरमा कर हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इन को ये सवाब पहुँचा
जुमला अम्बिया व मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबे ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, बिलखुसूस इन्हें ये सवाब पहुँचे। वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदानो असीरान करबला, जमी अहल बैत अत्तहार, इमाम आज़म गौस आज़म, इमाम गज़ाली, गरीब नवाज, आला हज़रत सदर शरीअत, कुतुब मदीना, सदरुल अफाजिल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात तो मुबल्लिगीन मरहूमीन, आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब करीम अर्हमर राहिमीन इलाहुल आलमीन, तेरे गुनाहगार बंदे तेरी पाक बारगाह में गुनाहों से लिथड़े हुए, गंदे काले हाथ दराज किए रहमत की भीख लेने के लिए हाजिर हैं। मौला करीम इलाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मौला करीम हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दे। या रब करीम इलाहुल आलमीन, नेकियों में, नमाज़ों में, नेकी के कामों में हमारा दिल लगा दे। गुनाहों से मौला करीम हमें नफ़रत अता फरमा दे, हमें गुनाहों से बचा ले। मौला करीम इलाहुल आलमीन, मुबारक महीना है मुहर्रमुल हराम का, इबादत का महीना है, रियाज़त का महीना है। मौला करीम शहरुल्लाह, ये तेरा महीना है। अल्लाह इस महीने का हमें अदब और एहतराम खूब करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हुर्मत वाला महीना है, इसमें रोज़ों की भी कसरत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, तिलावत की कसरत की हमें सआदत अता फ़रमा। मौला करीम नवाफिल की कसरत की हमें सआदत अता फ़रमा। मौला करीम इलाहुल आलमीन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस महीने में कुर्बानियाँ पेश की, तेरी राह में सफ़र किया है। अल्लाह हमें भी इनके इसाले सवाब के लिए काफ़िलों में सफ़र करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मौला करीम इलाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन, हमारी जायज़ दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, गमज़दों के गम दूर फरमा। या अल्लाह, जो मुसीबतों में घिरे हैं, आज़माइशों में पड़े हैं, ए अल्लाह इनको मुसीबतों आज़माइशों से नजात दे दे। जो रोज़ी के तलबगार हैं, हलाल रोज़ी अता फ़रमा, आसान रोज़ी अता फ़रमा, वाफिर मिक़दार में अता फ़रमा। हराम की नहूसतों से महफूज फ़रमा। मौला करीम इलाहुल आलमीन, जो कर्ज़ों के बार तले दबे हैं, उन्हें कर्ज़ों से नजात दे दे। जो औलाद के तलबगार है, नेक साले औलाद आफ़ियत के साथ बगैर ऑपरेशन के अता कर दे। जिनको बेटियां चाहिए उन्हें बेटियां अता कर दे, जिन्हें बेटे चाहिए उन्हें बेटों की नेमत से नवाज दे। या रब करीम, ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा, आफ़तों से बचा, शरीर जिन्नात के शर से बचा, जादू टोनों से बचा, आसिफ से बचा, जलजलों से बचा, सैलाब से बचा, वबाओं से बचा, नागहानी आफ़तों से हम सबको महफूज फरमा। घर अमन के गहवारे हो जाएं, घरों के झगड़े ख़त्म हो जाएं, आपस में महब्बतें अता फरमा, नफ़रतों का ख़ातिमा कर दे। मौला करीम, हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन तेरी पाक बारगाह में हाथ उठाए, सरों को झुकाए, नादिम व शर्मिंदा हाजिर हैं। ऐ अल्लाह, दिलों में आरजुएँ लिए, तमन्नाएँ लिए, मुरादें लिए बैठे होंगे। मौला तुझे सब खबर है। सब की जायज़ दुआओं पर रहमत और रहमत की नज़र फरमा दे। सब की जोलियों को गोहरे मुराद से भर दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अच्छा बातिन बुरा है मौला, ज़ाहिर अच्छा बातिन बुरा है। या खुदा तुझे से मेरी दुआ है। बेसबब
حشر میں مجھے سے کرنا پرسش نام غفار مولا تیرا ہے مولا نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، جو فضائل ہم نے سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی 1 سال کی بکنگ بھی دی جاتی ہے۔ تو آپ بھی توجہ سے مدنی مذاکرہ سنا کریں۔ اگر آپ کو یہ سوالات ذہن نشین نہ ہوں تو یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری، اس پر مدنی مذاکرہ یہ براہ راست موجود ہے، آپ وہاں سے بھی جا کر ان کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں۔ آج جو ناظرین سے نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گفتگو کے معاملے میں اتنے زیادہ محتاط تھے کہ کوئی فضول بات منہ سے نہ نکل جائے، اس کے لیے منہ میں ایک چیز رکھتے تھے، بتائیے وہ چیز کیا تھی؟ سوال نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے وقت جس دلہے کی عمر صرف 6 دن باقی بچ گئی تھی، غریب شخص کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی عمر 6 دن سے بڑھا کر کتنی کر دی تھی؟ سوال نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کے بارے میں فرمایا کہ ان کے رونے سے مجھے دلی صدمہ ہوتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمچاتا چاند جیسو سہانی گھڑی چمچاتا پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے راحت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اختم لنا بخیر. اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. مدح گوئے